وإما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شوق فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس المديون سبحان المفرج المحزون سبحان من جعل خزائن بلا الغفور سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له
كن فيكون. يا مفرج الهم فرج، يا مفرج الهم فرج، يا مفرج الهم فرج، يا مفرج الهموم الغموم، يا حي يا قيوم فرج عنا همومنا وهمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نستحفظك ونستودعك ادياننا وابداننا وانفسنا ولنا اولادنا ولنا كل شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا واياهم في كنفك وامانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد وذي فتنه من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا بالتقوى والاستقامة، أعذنا من موجبة الندامة إنك سامع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا ونخوانا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ونحبنا فيكم من أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Napa nego? La قديم الإحسان
بحر جودك مليان جد بالغفران. سوء خزيان من ذنوبه وحنان خائف إنك غضبان. نسعى فيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان. لا إله إلا الله. الله محمد لا تخيب راجي تحت بابك. لم يزل في الداجي قائلا يا حنان. بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان. بالنبيين الجامل وبنوح الأقدام وخليل الرحمن. دربه بشار والفقيه المشهار وبالعلو الأبرار من بهم حالي زان. محمد يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران. محمد جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحه يعقوب حين زالت الأحزان.
ستار جد بالغفران الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين قائد الغر المحجلين إمام الأولين والآخرين سيد السابقين واللاحقين شفيع المذنبين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره صادق الوعد الأمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para hadirin, para pengunjung taman surga yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah telah menghidupkan kita setelah mematikan kita sementara. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang mampu untuk mensyukuri nikmatnya. Semoga kita dijadikan orang yang selalu ingat kepada Sang Pemberi nikmat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin Allahumma amin. Melanjutkan pengajian kita sampai pada sunnah untuk mendoakan orang yang sedang sakit. Inihtamala hayatuhu, ketika memungkinkan, ada kemungkinan untuk hidup. Tapi di sini terangkan semua orang sakit separah apapun memiliki kemungkinan untuk hidup. Kenapa? Karena hidup dan mati di tangan Allah. Belum tentu yang parah terus harus mati, tidak. Ada kalanya yang tidak sakit malah mati. Sehingga persiapan untuk mati dengan amal yang saleh dan bertobat selalu itu tidak hanya harus kepada yang sakit, yang tidak sakit, lebih-lebih yang sakit, karena ada tanda-tanda. Mendoakan apa? Mendoakan dengan sehat walafiat. Dengan sehat walafiat. Secara umum sampean doakan bahasa Jawa, sampean doakan bahasa Madura, terserah. Mau didoakan bahasa Indonesia, semoga Anda sehat, menteri paringe beres selamat sehat walafiat atas bebatunya akhirat. Moga-moga sehat, bebas. Yang penting mendoakan itu hukumnya sunnah. Tidak ada alasan saya tidak apal doanya, tidak ada alasan. Karena bahasa apapun saja boleh. Hanya saja andai kata mendoakan dengan doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita hafal, mestinya lebih
lebih bagus daripada doa yang kita karang sendiri. Apa doa Nabi kemarin saya sampaikan hadis Nabi bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit kemudian baca doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, kalau orang sakitnya ada di depan mata, andai kata orang sakitnya di tempat yang lain, an yashfiyahu, nas'alullahal azimah rabbal arsyil azimi an yashfiyaka, atau an yashfiyahu dan seterusnya. Sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Andai kata tidak kita terjemah, andai kata apa Arabnya saya lupa, tapi intinya saya paham. Doakan dengan Indonesia, saya mohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arsy yang maha agung, semoga Allah menyembuhkan penyakit panjenengan. Atau kalau jauh itu fulan bin fulan sakit, masa kemarin ketemu saya, ya itu terus masuk rumah sakit. Ya Allah, Engkau yang maha agung, ya Allah, pemilik singgasana yang agung, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mau memberikan kesehatan kepada fulan, kepada saudara saya. Itu diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada yang dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah, yang tadi diriwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada doa pula diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan apabila Nabi menjenguk orang sakit, beliau mengusap dengan tangannya yang kanan ke daerah yang sakit sambil membaca Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Sambil dipegang ini yang sakit sama Nabi dengan tangan badan beliau, Nabi baca Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan semesta alam, Tuhan manusia. Allahumma rabban nas adhibil bas, hilangkan segala penyakit-penyakit ya Allah. Anta syafi, anta syaishfi, sembuhkan ya Allah. Anta syafi, engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. La syifa, tidak ada kesembuhan illa syifa'u, kecuali kesembuhan dari engkau. Perkara ada obat, ada jamu dan semacamnya, itu perantara, hakikat kesembuhan adalah dari Allah. La syifa illa syifa'uka, syifaan la yughadiru saqaman wala alama, dengan kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit lagi, sembuh dengan total. Itu doa yang dibaca oleh Nabi ketika menjenguk orang sakit, yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Minimal kita baca yang singkat dari Nabi. Apa kemarin diriwayatkan ketika Nabi mendatangi orang yang sakit, Nabi mengatakan tahur insya Allah, enteng, tahur artinya suci, insyaallah suci, insyaallah suci. Artinya dengan penyakit itu menjadi sebab pensucian diri daripada dosa-dosa yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, fayuraghibuhu fi taubatin, memberikan dorongan kepada yang sakit untuk bertaubat, ya, untuk bertaubat. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, yang sekiranya tidak sampai menyinggung perasaan yang sakit. Tidak dikasih harapan yang besar, sehingga sampaikan bahwa Nabi SAW bersabda, man maridha lailatan fasabar wa radiya biha 'anillah kharaja min dunubihi kayawm waladatu ummuh. Barang siapa yang dah sakit hanya 1 hari tapi sabar dan nerima, dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan dorongan untuk bertaubat, monggo ya, tidak langsung sampai ini taubat ini enggak. Terus saya menganggap saya ini mau mati kan, itu tersinggung, bilutfin, dengan cara yang lembut, dengan cara untung Pak sampean ini diparingi sakit, ya siapa yang mau sakit, tapi ketika sudah sakit begini kan Nabi mengatakan dosanya diampuni. Saya ini yang harus banyak bertaubat kepada Allah, saya, tapi kan ngebannya merono kayak karambol gitu kan gitu. Saya ini mah yang dosa seperti ini, ya Allah, memang manusia ini harus bertaubat. Ngantem-nya kan ke saya dulu, tapi bebannya nanti ke sana. Tas mentalnya itu. Seperti saya ini harus bertaubat. Ya namanya manusia, mana manusia tidak punya salah. Sehingga taubat itu memang penting.
Nah, itu memberikan dorongan untuk bertaubat. Wa wasiyatin, dan memberikan dorongan untuk berwasiat. Karena berwasiat ini hukumnya sunnah. Wasiat apa? Ya wasiat apa saja. Wasiat itu tidak harus uang. Orang ini taunya kalau wasiat tanah, sawah, kebun, kan gitu. Tidak harus itu. Wasiat itu apa saja untuk kebaikan. Wasiat kepada siapa? Ya kepada keluarganya, kepada orang yang ada di sekitarnya yang dia sekiranya perlu untuk berwasiat. Karena memang kadang-kadang ketika ada wasiat itu ada tekanan tersendiri bagi generasi yang berikutnya. Sehingga wasiat itu sunnah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, apakah dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, di antara hadis tersebut, man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin. Barang siapa yang mati dengan keadaan sudah berwasiat, berarti dia wafat dalam keadaan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat. Ya enggak usah repot-repot isun wasiat, kadung isun ngono, kalau bapak sudah meninggal awas bertakwa kepada Allah, ojo tokaran sak duluran. Silakan wis weruh bapake aktif pengajian terusaken. Bapaknya setiap subuh kamu kan tahu, saiki sira malas-malesan tapi kadung bapake mati sira kudu ana nang ngarep. Lah nanti ada tekanan tersendiri, akan berangkat. Kok rajin sampai wasiatnya bapak Habib. Padahal walaupun tidak diwasiati oleh bapak menghadiri majelis kebaikan memang sudah dianjurkan oleh agama. Tapi ketika ada wasiat, ketika wasiat itu dilaksanakan oleh anak, tidak ada ruginya orang tidak wasiat. Andai kata sampean wasiat ternyata tidak dilakoni sama anak, tidak jadi dosanya sampean, tidak. Tapi ketika dilakoni oleh anak, maka sampean akan mendapat andil daripada kebaikan. Karena apa sebab? Karena ada wasiat dari sampean. Nomor satu wasiat itu bertakwa kepada Allah. Wasiat. Nah, nanti andai kata memang ada akan berwasiat yang urusannya dengan harta dan kekayaan, sampean ngomong wasiat yang ini nanti harta ini ke sini, harta ini ke sini. Bukan berarti kalau wasiat terus mau mati, ndak. Orang kan takut katanya. Kalau mau wasiat takut, rumong sone kadung wasiat mati belum. Ada yang udah wasiat langsung mati, ada yang sudah wasiat tapi ndak mati-mati. Ada yang ndak mati-mati. Jadi sunnah berwasiat itu sunnah. Apa di antaranya di sini katakan wa min fawaidiha, termasuk faedah daripada wasiat al-ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah. Apa sih faedahnya saya kok suruh wasiat? Sunnah. Lah siapa yang tidak mau ikut sunnah? Jadi wasiat itu ngomong begini, tidak harus terus ditulis di tempat apa disempitno nang ngisore lemari nih. Lah kalau lemarinya didal kan katut sak wasiat-wasiate. Wasiat itu, wasiat harus disembunyikan gitu. Iya, disembunyikan, diselorokan, ditempel begini, ya tidak ketemu sama anaknya. Wis mari didom kabeh didol dibuka, lu wasiat bapak kasep wis. Wasiat ya, tulis surat wasiat. Satu sunnah. Apa faedahnya wasiat? Sunnah. Siapa yang tidak mau melakukan sunnah? Dengan nulisnya sampai sudah dapat pahala. Itu wasiat satu, takwa kepada Allah. Ini poinnya, sholat di waktu jangan ditinggalkan. Ini sholat, ya wasiat sampai taruh, tempelkan di rumahnya. Wasiat saya kepada anak dan keturunan saya. Aminating bigoran dan gede. Iya, Anda harus disembunyikan wasiat. Kalau nggak wasiat cangkem mungkin lupa, tulis yang besar. Wasiat kepada anak-anak saya. Wasiat kepada keturunan saya. Bagus. Kan senang orang melihat. Ketika sudah sekian generasi keempat itu tetap terpajang, siapa wasiat ini? Ini kakek saya kelima, Pak, ini yang wasiat. Kan orang luar biasa ya kakek sampean, masya Allah, orang yang saleh, kan gitu. Walaupun kita tidak niat ingin dipuji orang, tapi membawa dampak yang positif kepada hati anak dan keturunan. Jadi kan banyak orang sampean iya, mbah saya dulu katanya guru ngaji, ada kebanggaan tersendiri. Mbah saya dulu katanya, sampean keturunannya orang yang saleh. Untuk berbuat soleh ini ada
ada dorongan tersendiri. Gitu. Jadi sunnah kan satu. Yang kedua, ya, irahatul warith. Ketika wasiat itu berkaitan dengan harta dan kekayaan, itu akan memudahkan kepada ahli waris. Jadi tidak eker-ekeran. Wasiatkan, ketika saya mati, untuk warisan yang saya tinggalkan, saya tidak membagi atau memberikan kepada salah satu anak saya dengan ukuran atau hitungan yang lebih, melainkan ketika saya meninggal warisan saya segera dibagikan sesuai dengan ketentuan agama umpama. Atau saya wasiatkan ketika saya wafat, tanah yang di sini sudah saya sedekahkan gini, yang ini gini, anak saya ini dapat segini, yang ini dapat segini, yang ini beres sudah. Jadi mati tidak usah kere-keran lagi. Begitu. Nah, jadi diwasiatkan. Irahatan lil warith. Sama ahli waris enak, tidak tokaran. Nah, ketika nanti, kalau tidak mau sama wasiatnya bapak, itu urusan lain. Itu urusan anaknya yang mokong, berarti nakal kambing ya. Ketika sudah ada secara umum, kalau ngomong sama orang yang nakal kambing, Pak, Al-Quran dilawan, apalagi cuman wasiatnya bapak yang kita ini secara umum akan memudahkan kepada ahli waris. Cuman wal yahdhar minal idrar fiha bi ba'dil waratha. Tapi jangan, awas, Anda yang akan wasiat, jangan sampai wasiat itu merugikan salah satu daripada ahli waris. Jangan, tidak boleh. Fa inna fihi wa'idun syadidun minhu annahu minal kabair. Dan ada ancaman berat loh dari Allah kalau Anda berwasiat memang sengaja untuk merugikan orang lain. Merugi artinya harusnya orang lain dapat warisan, katakan, akhirnya dengan wasiat sampean potong warisannya orang itu. Contoh ada orang punya anak satu, katakan perempuan, kan ya. Lah ketika ada anak satu perempuan, nanti ketika dia meninggal, kan nanti paman dapat, saudara-saudara dari bapak akan dapat wasiat. Saya wasiatkan semua, atau harta saya berikan anak saya, atau saya hibahkan sebelum mati malah, dan seterusnya, atau saya wasiatkan. Sekiranya arah wasiat ini merugikan salah satu daripada ahli waris, jangan. Itu nanti wasiat sampean akan menjadikan perpecahan. Wasiat akan menjadikan persengketaan. Kan itu nanti. Nah, malah harusnya bagaimana wasiat setelah dia ini tidak ada tokaran, tidak ada rebutan lagi, nanti malah akan jadi tokar, akan jadi rebutan. Ya? Jadi berwasiat itu hukumnya sunnah. Berwasiat itu hukumnya sunnah. Kemudian selain wasiat memberikan dorongan untuk apa? Tobat wasiat. Yang berikutnya wa tahsini dhannihi billahi ta'ala. Diberikan dorongan kepada si sakit ini untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Ya, harus berbaik sangka. Jangan kita berikan masukan omongan yang sekiranya dia putus asa kepada rahmatnya Allah. Harus diberikan dorongan untuk husnudzon, berbaik sangka. Di sini dicontohkan di antaranya ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau istakat, mengeluh sakit, ya, beliau mengeluh sakit yang sudah secara zahir akan membawa kepada kematian. Didatangi, disambangi. Di antaranya dalam riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma nyambangi. Katanya beliau apa? Ya ummul mukminin, wahai ibunda Sayyidatuna Aisyah, Anda sudah panjenengan iki sampun masyaallah, panjenengan sudah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anta bi khair insyaallah, panjenengan akan mendapat tempat yang baik insyaallah. Ini Sayyidatuna Aisyah, Siti Aisyah mendapat tempat yang baik.
Bagaimana tidak, zaujatu Rasulillah, panjenengan istrinya Nabi. Dan Nabi tidak menikahi perawan, satu-satunya adalah panjenengan. Panjenengan punya posisi di hadapan Nabi. Wa nazala udrak minas sama. Ketika ada peristiwa yang berkaitan dengan panjenengan, Allah langsung menurunkan ayat. Ada peristiwa namanya hadithul ifki. Itu Allah menurunkan ayat. Yang ayat itu memberikan pembelaan kepada Sayyidatuna Aisyah. Kurang apa panjenengan? Kan itu diberikan apa namanya? Semangat untuk husnudzon kepada Allah, karena sudah orang sudah di atas kasur noleh gini, mau sampean ngomong apa? Ira sing sembahyang sira mlebu neraka sing Jumatan sudah tidak bisa jalan, mau suruh Jumatan model apa sama sampean? Itu artinya andai kata obat bukan dosisnya itu dosis kita yang masih sehat seger, sira Jumatan mlebu neraka. Melaku sepak bola kuat Jumatan sikile yang kuat diobong sira neraka. Macem bae urip dinggo memengan. Itu untuk yang sehat. Kalau di atas kasur mlebu neraka sira, ya mati, Pak. Akhirnya dia putus asa. Kan ada dosisnya orang ngasih nasihat. Oh sudah barak mati ya neraka benar. Mulai kene tak bojong sangalir ya. Mulai cilik ing tau sembahyang lari sampai tuwe gede ki saiki sono nang ndure pelonco gede buru bingung sira. Artinya omongan itu benar tapi bukan dosis untuk orang yang sudah dalam kondisi sakit parah. Ya, diberikan nasihat yang sekiranya dia tidak putus asa. Mau yang saya ngomong gelendi urip ben wis sing ana kasep yang tobat Kang. Tidak ada terlambat orang bertobat. Kapanpun saja orang bertobat diterima. Mumpung magi bisa ambekan Gusti Allah welas. Nah itu kan nanti dia timbul husnuzon. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang berhusnuzon, berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah. Berbaik sangka kepada manusia, kebaikan yang luar biasa. Apalagi berbaik sangka kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam sebuah hadis, ahsinu a'malakum hatta yahsuna dhannukum rabbakum. Perbaguslah amal kalian sehingga kalian memiliki sangkaan yang baik kepada Allah. Faman hasuna amaluhu hasuna dhannuhu wa man sa'a amalu sa'a dhannuh. Barang siapa amalnya baik pasti dia akan berbaik sangka kepada Tuhannya. Barang siapa yang amalnya buruk dia tidak punya sangkaan baik kepada Tuhannya. Diberikan dorongan untuk memiliki sangkaan yang baik. Wa yudkaru lahu ahwalas salihin fi dzalik. Diceritakan keadaan-keadaan orang-orang yang saleh. Ceritanya fulan, orang saleh fulan, agar supaya mengangkat husnudzon mulai dari para sahabat. Kan itu Sayyidina Umar Ibn Khattab ceritanya kurang kelendi, kurang bagaimana dia itu apa namanya preman gini. Sahabat Khalid bin Walid sebelum masuk Islam apa yang dia laksanakan? Malah memerangi orang Islam. Tapi ketika dia mau bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, berapa orang Islam yang terbunuh dengan pedangnya Sayyidina Khalid bin Walid ketika dia belum Islam? Tapi ketika Islam, berapa orang kafir yang terbunuh dan berapa kota-kota dibuka menjadi kota Islam dengan pedangnya Sayyidina Khalid bin Walid dan seterusnya. Dikasih cerita-cerita gitu yang sekiranya dia itu bisa marem, bisa timbul semangat. Bukan semangat untuk hidup sudah sekasep, semangat untuk berbaik sangka kepada Allah. Untung sampean Kang. Ya kelanti maning ngarani urip. Siapa orang yang tidak punya masa lalu? Kan ya, siapa orang yang tidak punya masa lalu? Tapi siapa orang yang tidak punya masa depan? Kan ya, setiap orang, sebaik-baik orang, pasti dia punya masa lalu. Tapi sejelek-jelek orang, dia pasti memiliki masa depan. Kan ya, pasti. Sebaik-baiknya orang, pasti dia punya masa lalu. Ada ceritanya hidup, dulu begini, dulu begini, dulu begini. Kan gitu. Tapi ketika sudah menjadi orang yang baik akan terhapus masa lalu yang jelek. Kan ada yang tidak sholat, ada yang
Gini macam-macam sudah. Nah, ada kan cerita sama saya, ini Beb, saya pengajian jamaah subuh, waduh saya rusak dulu Beb, gak karu-karuan. Siapa orang yang tidak punya masalah? Ya dengan berbagai macam perbuatan sudah, ada yang ya biasa, ada yang parah, ada yang sangat parah. Kemudian dia menjadi orang yang baik. Setiap orang punya masa lalu. Siapa yang tidak punya masa lalu? Tapi sejelek-jelek orang punya masa depan. Masa lalu tidak perlu diingat, sudah diganti dengan kebaikan. Percuma ketika ada orang serbanan, sembahyang sampai ngomong, bengen itu. Untuk apa sampai ngomong bengen? Bengen wala wis lah. Kan gitu. Apa perlunya? Sebaik-baik orang pasti punya masalah. Ya sudah, ada Sayyidina Umar dengan masa lalunya, Sayyidina Khalid bin Walid dengan masa lalunya, dan dengan mereka dengan masa lalunya. Tapi kemudian menjadi pemimpin dan orang-orang besar, memiliki jasa yang besar untuk bangsa, untuk agamanya, untuk Islam. Sebaik-baik orang pasti punya masalah. Wah, itu pengen bagi seluaran ambisun itu pengen. Terus kon wis serbanan sudah bagi seluaran ganti sudah. Itu teman saya dulu, masih pakai celana pendek sepak bola, itu teman saya dulu. Moro-moro serbanan jadi kiai dari saya. Ya saya bilang dia sudah dari seluar pindah ke serban. Sampai saya mati bagi seluaran parman pindah. Tapi sebaliknya kan gitu, sejelek-jelek orang pasti punya masa depan. Walaupun di atas kasur masih punya masa depan. Malam yuwarwir sebelum nyawa itu dicabut sampai kerongkongan sana. Kan gitu. Nah, itu yang harus dihidupkan di hadapan orang yang sakit agar supaya dia husnudzon, dan itu sunnah ya, sunnah. Diceritakan keadaan orang-orang yang saleh. Untung sampai jadi orang Islam. Nomor satu itu adalah syahadat. Tidak akan disamakan. Masa ada orang yang Islam dengan orang yang tidak Islam, orang yang baca syahadat dengan yang tidak mau baca syahadat, orang yang percaya sama Allah dengan yang tidak percaya sama Allah. Ketika orang percaya sama Allah berarti dia orang Islam. Ada kemungkinan untuk diampuni dosanya. Wes tak saiki aja ruwet-ruwet. Saiki hang akeh njaluk sepura nang Gusti Allah. Yang banyak istighfar. Insya Allah diparingi waras. Jangan insya Allah mati. Insya Allah diparingi waras. Insya Allah sampean diparingi waras. Yang penting saiki istighfar akeh. Allahu Akbar. Salat sak bisane. Salat sak bisane. Wong kadung ibadah mapan insya Allah diparingi sehat walafiat. Walaupun arahnya sampean harusnya tidak ke sana kan. Mati mlebu swarga gitu. Tapi jangan dibilang mati, ngamuk nanti. Ya, jadi sampai orang insya Allah kalau sehat, ibadahnya mapan, doanya diterima, seminggu sehat langsung. Nah gitu. Yang penting diberikan dorongan seperti itu, dan itu pahala besar ya. Itu pahala besar. Kenapa? Ketika orang sakit seperti itu, setan bersusah payah bagaimana finishnya su'ul khatimah. Ketika Anda berbicara seperti itu, Anda berusaha bagaimana finishnya dia husnul khatimah. Berapa besar pahalanya? Selanjutnya, kemudian wa yazidu fi wa'dihi, dan terus jangan bosan-bosan untuk memberikan dorongan kepada orang yang sedang sakit. Wa yad'a wa yatlubu du'a minhu. Nah, ini hendaklah ketika nyambangi orang sakit, ini yang mungkin jarang, hendaklah meminta doa kepada orang yang sakit. Mendoakan orang sakit seperti tadi yang sudah kita jelaskan wajar. Dan meminta doa minhu ay minal marid, meminta doa kepada orang yang sakit. Walau fasiqan, walaupun orang yang sakit ini orang fasik. Orang fasik itu Islam tapi ngelakoni dosa akeh, itu namanya fasik. Islam nyolong, bohong, nipu, itu Islam fasik. Iya. Walaupun yang disambangi itu orang sakit, itu orang fasik, tetap kita dianjurkan untuk meminta doa kepada dia. Minta doa. Dalam segi minta doanya, fasik urusan dia sama Allah. Tapi kita dianjurkan untuk meminta doa kepada yang sakit. Oh, jadi bukan hanya kita yang mendoakan. Jadi kita mendoakan yang sakit, kita minta doa daripada yang sakit. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalta ala maridin famurhu falyad'u lak."
fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Rawahu Ibnu Majah. Apabila kamu menjenguk orang yang sakit, famurhu, perintahlah yang sakit itu, falyad'ulak, untuk mendoakan kamu. Doakan Pak, saya doakan. Oh saya yang doakan, Beb, saya sakit, saya doakan juga. Orang sakit ini orang yang diampuni dosanya, kabul hajatnya, sampean doakan. Meminta doa kepada yang sakit, karena Nabi bersabda, apabila kau menjenguk orang sakit, suruh yang sakit untuk berdoa untukmu. Fa inna du'aahu, karena doanya orang yang sakit, ka du'ail malaikah, mandi kaya doa ni malaikat. Kaya doa ni malaikat. Jadi ketika kita menyambangi orang yang sakit, dan itu kita ini dapat pahala, dapat imbal balik. Apa? Kita doakan dia, dia mendoakan kita. Karena Nabi doanya, kata Nabi, doanya orang sakit du'ail malaikah, malah di sini dikatakan walau fasikan, dalam keterangannya walaupun yang sakit itu orang yang fasik. Iya kan dong kiai hang norai tampun. Nah, karena dia dalam kondisi sakitnya itu Allah tidak akan menzolimi. Ketika Allah memberikan sakit, pasti Allah memberikan kompensasi daripada sakit yang ditimpakan kepada orang tersebut. Wa yusi ahlahu wa khadimahu birrifqi bihi wahtimalihi wasabri alaih. Selain ya sunnah, selain berbicara kepada yang sakit, diberikan dorongan untuk husnuzan, untuk bertaubat kepada Allah, didoakan dan seterusnya. Kita juga disunnahkan untuk ngomong kepada orang yang di sekitar orang yang sakit, yang jaga istrinya, anaknya, ataupun siapanya yang ikut merawat. Untuk apa? Untuk agar supaya sabar di dalam merawat orang yang sakit. Jadi tahu ya, sabar. Dan ini memang sudah kita laksanakan kan gitu. Ketika kita melihat orang yang sakit di rumah sakit, tadi mana setelah kita ngomong, kita doakan mudah-mudahan sampean segera sehat. Sampean ini sudah pemberian Allah seperti ini, ujian gini. Ketika akan pulang kan diinterno, keluar sama keluarganya, kita ngomong sama keluarganya, yang sabar. Kapan lagi sampean mau ngeladeni orang tuanya? Dalam kondisi seperti ini, kapan mau jadi orang yang berbakti kepada orang tuanya? Sekarang. Kan gitu, kapan untuk menebus dosa anak itu, lur, kapan mau baik sama saudara? Sekarang. Yang sabar, mulai ketika wong loro kadang-kadang orang ngamuk. Nah, ya yang sabar namanya. Untung sampean diparingi sehat. Lah kita ngomong begitu sama yang nunggon itu juga dapat pahala sunnah. Diriwayatkan oleh dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin ya'uduhu. Nabi suatu waktu nyambangi seseorang. Faqala, Nabi memberikan contoh. Nabi ngomong sama yang sakit, tastahi syai'an? Kepingin apa? Nah, kepingin apa? Jadi tanya begitu itu sudah Nabi dicontohkan oleh Nabi. Ini orang sakit kepingin paran, soto tah, sate tah. Ya kayak saya sampaikan tadi, ditawari kenapa? Karena tidak mungkin yang gini-gini jangan ditawari. Jangan ditawari. Cengkaruk di paha. Nabi memberikan contoh. Beginilah caranya bermuamalah, caranya berinteraksi kepada orang yang sakit. Nabi tanya, tasyahi syai'an? Butuh apa? Sampean kepingin apa? Tashtahi ka'kan, ka'ak itu roti ya kalau sekarang. Pengen apa sampean, Mbak? Roti tah. Nabi nawari roti. Gal na'am. Para nggih Kanjeng Nabi. Rupanya sama yang nunggu ini tidak dikasih roti blas ini kan. Ya, jadi Nabi yang tanya, kepengin apa sampean? Kepengin roti? Nabi langsung ini dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik. Nah, dia mau, iya Kanjeng Nabi. Fatalabahu, Nabi keluar cari roti, dikasihkan ini. Nah ini kan contoh ya, suri tauladan dari Nabi mengajarkan bagaimana kita menghadapi orang yang sakit. Jadi semua ini sudah beres, hanya kita ngaji apa enggak itu saja sudah. Gimana menghadapi orang sakit, gimana sampai minta doa kepada orang yang sakit, ini sudah diajarkan semua oleh Nabi, hanya kita saja yang tidak mau belajar, kita saja yang malas. Seakan-akan Nabi itu ngajari cuma Allahu Akbar gitu, sujud, puasa, mari, enggak. Sampai hal-hal yang kecil kita sudah ada dalam didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'muru bis sabr, dan juga memerintahkan supaya sabar ala ma yashukku min amri, yang sesuatu yang berat dalam melayani orang yang sakit. Bisa berbikat suali, minta ini baru turu lungguna isun, lunggu lah kan gitu.
Terus nanti tidur lagi makan, baru makan, baru dia taruh, mangan. Iya kadang waras kayak sirong jembo. Ini kan orang sakit, pelan-pelan itu harus sabar. Linad bidzalika lahum, semuanya ini hukumnya sunnah. Jadi yang kita sampaikan semua sunnah, bukan hanya adab toto kromo biasai pantesin, enggak. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'muruhu, wa ya'muruhu bi an yata'ahhada nafsahu bi an yulazima at-tib wa at-tazayyun kal jum'ah. Ya, hendaklah orang yang menunggu orang sakit dan yang sakit, ya, hendaklah untuk memperhatikan dirinya. Dengan apa dia? Bi an yulazima at-tib, menggunakan wangi-wangian, tazayyun. Jangan orang sakit dibiarkan ngompol, tidak diberseni, tidak perhatian. Lah kalau sekiranya bisa dilaksanakan sendiri, masa ngenteni sampean? Kan gitu. Kan malu mereka. Kan gimana apalagi dia sudah berkutik. Kan gitu. Jadi yang menjaga hendaklah, Nabi merintahkan andai kata dia bisa sendiri dia, andai kata tidak orang yang ada di sekitarnya, kapan waktunya salin, kapan waktunya dibersihkan, kapan begitu, malah at-tazayyun, berhias dengan artian pakai baju yang genap, pakai wangi-wangi, kal jum'ati, seperti orang yang akan berangkat sholat Jumat. Bi an ya'muruhu aw ahlahu bi taklimi dhafri, kukunya dibersihkan, kuku. Wa akhda sya'ri syarib, mana yang perlu dicukur. Asyarib, syarib itu apa? Kumis. Wal ibti, ketiak. Kan orang sakit lama kan tidak ngurusi. Wal anah, kemaluan, bagian MAE ini, jangan ikut sampean bagian MAE. Wa ya'muru bil istiyak, siwak gitu, siwakan, sikat gigi dan seterusnya. Ini sudah akhir-akhir hayat harus dibuat seperti itu. Harus dikondisikan seperti itu. Jangan mati kotor. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya di sini pentingnya mendidik anak yang apa yang kalau bukan anaknya. Dan di sini juga pentingnya kita berhubungan interaksi baik dengan orang lain, nanti orang lain akan baik dengan kita. Lah kalau kita ada ngerasa sakit ndak nyambangi, ndak ngereken orang, uripnya ndak nyopo, loro. Digeningan, Pak, kadang-kadang mati dapat setengah hari dia masih tidak ada yang tahu. Nah, itulah buah daripada berhubungan baik dengan sesama manusia. Wa biqiraatil Qur'an, dan dianjurkan untuk membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran. Dia baca Quran dan kita baca di sebelahnya. Untuk apa? Ya biar ngikuti dia. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia kan nanti akan ikut. Dia akan ikut. Di antaranya apa? Surat Al-Ikhlas. Jangan yang berat-berat. Jangan yang berat-berat, baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Ayatul Kursi, yang sekiranya kita bacanya tidak repot, dia nirukan juga tidak repot. Orang sakit sudah sampai idza syamsu kuwirat wa idza bingung mah loro kan baca idza syamsu kuwirat. Jadi orang kan kalau Qul huwallahu kan ikut. Itu. Dibaca surat Al-Ikhlas, Ayatul Kursi, wa akhirul hasyr. Dan juga apabila sudah mendekati sakaratul maut, dianjurkan untuk dibacakan surat Ar-Ra'du. Nah, ini sampai diiling-iling. Dan sekarat dibacakan surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'd. Apa gunanya? Memudahkan keluarnya nyawa. Untung-untung kalau yang sakit memang tidak paham ini surat apa. Dan gitu, atau sampai baca banter dia tidak mungkin paham. Ya, kalau yang sakit tahu Bismillahirrahmanirrahim, baca Ar-Ra'd sampean noleh turung ojo ke susu, baca pelan-pelan saja, baca pelan-pelan. Iya kan? La ilaha illallah. Allah muhtim lana bil husna dan husnul khatimah, semoga ya.
Fa innal marid yusannu lahul jami'u dzalik. Semua itu memang dianjurkan kepada orang yang sedang sakit. Semua itu dianjurkan kepada orang yang sakit. Semua dianjurkan kepada orang yang sakit. Wa yustahabbu wa tarkun naw wa nahwihi, dan memberikan dan meninggalkan untuk meratap, melung-melung, ya, meratap, ya, yang sakit ini. Artinya meratap itu bukan tidak boleh mengeluh. Namanya sakit, Pak, aduh, wajar, terus sudah ngakak, ya edan, ya, mengeluh, aduh, itu boleh. Yang tidak boleh itu sampai menunjukkan tidak ridhonya dia kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ya perkara mengeluh, aduh, aduh-aduhan haram, terus kelenti kau kan gemuyu, wong loro. Ya namanya sudah, dan di sini disebutkan selain dianya, hendaknya yang sakit ini untuk berwasiat kepada keluarganya agar supaya apa? Agar supaya tidak melong-melong kalau dia mati. Itu sunnah wasiat seperti itu. Awas, kadung bapak mati aja sampai melong-melong. Kene hangabot nang akhirat. Itu sunnah wasiat seperti itu. Sunnah. Karena kebiasaan sebagian daerah itu kalau ada orang keluarganya mati, kalau tidak nangis-nangis itu merasa dia kurang berbakti kepada. Jadi itu kayak sudah jadi anak yang berbakti, padahal itu anak yang durhaka lah. Itu anak yang durhaka, berarti dia akan memberatkan. Imma dia memang belum diajari oleh orang tuanya akan disiksa dengan salah. Makanya kan dikatakan bahwa jeritan-jeritan orang yang wafat yang sekitarnya akan memberatkan kepada yang apa sebab kalau dia diajari kan tidak mungkin seperti itu. Nah, sehingga disunnahkan untuk berwasiat wa yusi ahlahu bisabr alaih wa tarkin naw'i wa wahwi. Hendaklah berwasiat orang yang sakit, di antara bentuk wasiat tadi untuk sabar kepada keluarganya, yang sabar ngadepi isun orang sabar. Kadung isuk mati ojo sampai ada yang menjerit-jerit. Artinya nangis itu wajar, namanya orang sedih. Tapi melung-melung, kenceng-kenceng gini, itu ya ketoro kalau dia tidak ada ajaran agama. Toro sudah. Iya, kita menghadapi orang pernah kita lihat seperti itu. Seperti ini yang disebut dalam kitab. Kenceng mak, kayak orang kejang gitu. Nah, kalau dia ada dasar agama tidak mungkin seperti itu. Kan lain, potongannya kan lain. Potongnya seketoro yang sembahyang, toro tidak pernah ngaji. Ya namanya kematian, semua orang akan menghadapi kematian. Nangis ya wajar, nangis biasa. Meneteskan air mata ketika ditinggal wafat oleh putra beliau, yaitu Sayyid Ibrahim. Nabi menangis. Lah sahabat ngerti, "Loh kok nangis?" Kata sahabat tanya sama Nabi kan orang yang paling kuat atine. Kok nangis? Ini sahabat kaget. Nabi kok nangis? Nabi itu kan paling nerima, paling ngerti sama takdirnya Allah. Kok nangis? Apa katanya Nabi? Tetesan air mata menunjukkan kasih sayang seorang ayah kepada anak, tapi hati tidak lepas terima kepada takdirnya Allah. Kan gitu. Nabi sudah mengajarkan seperti itu. Siap-siap wasiat. Saya kemarin diundang orang ngomong, ada yang mau saya sampaikan. Nggih. Apa? Kalau saya wafat mohon hadirnya Habib. Enggak janji saya. Kemarin sekarang hari apa? Sabtu. Undang-undang apa? Saya bilang panjang umur, sehat walafiat. Kemarin ini pagi-pagi. Beda siaturahmi. Menduro. Beda siaturahmi kan itu. Engki ngereng pun apa? Mana biar ada Pak ka umurnya ona rabuna ajunan. Oke, jangan macam-macam. Maunya saya tanya tanggal berapa? Saya mau tulis di kalender kan. Ini aduh, undangan ndak enak. Itu undangan kita. Undangan kalau saya mati mohon hadirnya Habib. Saya enggak mau, saya panjang umur, sehat walafiat. Tidak usah ngomong mati-matian.
Kita lanjutkan pada pertemuan yang datang insyaallah. Sudah siang. Allahumma khtim lana bil husna husnul khatimah insyaallah. Sekarang haul diberani, andai kata yang akan berangkat sebagaimana tahun-tahun kemarin berangkat ba'dal pengajian nutut, karena haul jam 10 pagi. Ya, kita pada tahun-tahun kemarin biasanya habis pengajian ahad subuh langsung berangkat. Di haul Waliullah Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid Berani Karaksan Pajarakan ya, Probolinggo. Ya, kita tutup dengan bacaan tahlil singkat khususan kepada beliau, seorang wali, semoga kita mendapat keberkahannya, amin insyaallah. Cinta kepada orang saleh, kita dikumpulkan dengan orang yang saleh insyaallah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah mawjud fi kulli zaman, la ilaha al-ma'bud fi kulli makan, la المذكور بكل لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله